right, my dear boys, girls. I am Seenaiah, your history faculty. I am asked to deal modern India. Before entering into the subject modern India, particularly for civil service, better we understand certain things. Number one, what the history you people are under impression is not the same UPSC's perspective. In sense, generally you are under the impression that history means lot of information, battles, kings, dynasties, who defeated whom, which battle happened in which year. This is what is your impression. But my dear, you are totally wrong. Okay. UPSC will not ask you questions, 100%. Will not ask you questions on battles, wars, wars, kings and dynasties. So if you are still under the impression that which battle happened in which year, who defeated whom, kindly drive it away from your mind. You will not get questions on that. History for UPSC is more conceptual. Whether you have understood the concept or not, that is what they are very particular about. That's why in the questions they are giving you the type of questions, asking you to judge the statement, whether the statement is correct or not, which of the following statements are correct or not. Unless you have a good understanding about that, you cannot pick up the right answer. So don't bother about, point is, don't bother about the question, how to remember whatever that you read. ఇది ఒక పెద్ద సమస్య అయిపోయిందన్నమాట ఎక్కడికి పోయినా కానీ. I hope that all of you follow Telugu. Anyone can't follow Telugu, my dear, here? Anyone can't follow Telugu? Doesn't matter, I will get back to you. Main problem is, wherever I go, people are asking this question. Sir, how to remember? I am reading, but I have not been able to remember. Problem is, you are reading for reading's sake. Are you understanding? నేను లైబ్రరీలో కూర్చుంటున్నా, ఊడబడుస్తున్నా, పొద్దునుంచి సాయంకాలం దాకా ఎరగదీస్తున్నా, ఇదే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు. ఎవరిని మెప్పిస్తావు? ఎవరినో ఇంప్రెస్ చేయడానికి లైబ్రరీలో కూర్చోవట్లేదు కదా మనం. ఎవరినో మెప్పించడానికి కూర్చోవట్లేదు, ఎవరినో మెప్పించడానికి సివిల్స్లో రాలేదు. నీ కోసం నువ్వు వచ్చావు. హోల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్, నెంబర్ వన్, యు ఆర్ నాట్ స్టడీయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. నీలో ఆసక్తి కొరవబడ్డది. నాకేం తెలీదు, తెలుసుకుంటా అనే దృష్టితో కూర్చో. ఏందో ఈ పుస్తకం ఏదో వచ్చిన చేతిలోకి, చూస్తా దీంట్లో ఏముందో. I don't know anything. I just wanted to learn. When you do it out of your interest, there is no chance of you forgetting. Number one, UPSC wants involvement. Okay. How do you get involved? When you find something interesting, then you are involved. Okay. You may excuse me if I give you an example. When you write a letter to your girlfriend, చాలా ఇన్వాల్వ్ అవుతావు లెటర్ రాసేటప్పుడు. ఎందుకంటే మేము చేసాం కాబట్టి ఇట్టన్నీ కూడా. వీఆర్ నాట్ ఎక్సెప్షన్స్. అర్థమైంది కదా? వీఆర్ నాట్ ఎక్సెప్షన్స్. వీఆర్ ఆల్ డన్ ఇట్ ఆల్ దట్. వీ హ్యావ్ కమ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ అవర్ యూనివర్సిటీ డేస్.
ద వే దట్ యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఎంత చక్కగా ఇన్వాల్వ్ అవుతావు, ఎంత నీట్గా ప్రజెంట్ చేస్తావు కాన్సెప్ట్ని. హ్యాండ్ రైటింగ్ అంత నీట్గా ఉంటుంది. యు టేక్ లాట్ కేర్. అవునా మై డియర్? దాంట్లో 1/10 కేర్ తీసుకున్నా నువ్వు సివిల్ సర్వీస్ కొడతావు. అర్థమైందా? ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఎవరితో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి నువ్వు? సరస్వతి. సరస్వతి అంటే నాట్ జెండర్ సరస్వతి హియర్ అండ్ దేర్, యు అండర్స్టాండ్? ఒక అమ్మాయిని చూసుకొని అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయిపోబాక. సార్ చెప్పాడు సరస్వతితో ఇన్వాల్వ్ అవ్వమని, అది కాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ బట్ కల్టివేట్ ఇట్. వెన్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్, sky is the limit. What you civils, you can conquer the world. You will not forget it, but you read. So involvement is very important, number one. Next, closely connected with involvement, industry is equally important. I have seen, my dear, I have been telling people also, wherever I go I tell you. In my 30 years of teaching experience, I have seen students who failed 10th class twice, they had to become IAS. Completely blind, 90% blind. Complete blind in sense, 90% blind. Reddy, Seenaiah Reddy, IFS. He is heading all the embassies in Delhi now. 90% blind, IFS. When he came to us, everyone put him down. అందరూ ఆయన చూసి నవ్వారు. ఈయనేమవుతాడు, ఈయన గుడ్ అయిన IFS ఏమవుతాడు? చివరిగా గుడ్ అయిన అయినాడు IFS. అండర్స్టాండ్? స్ట్రీట్ గుండా. ఆయన ఒక రోజు పొద్దున వచ్చి చెప్పాడు, దరిద్రం అయిపోయింది సార్, బతుకు బాగలేదు. ఏం బాగలేదు? ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. సివిల్స్కి వెళ్ళమంటారా? ఇదొక్కటి చాలు, వెళ్ళు బాబు అని. ఈజ్ IPS. నా కళ్ళ ముందు జరిగినవి. మిరకిల్స్ అంటే ఎక్కడో జరగవు, మన మధ్యలోనే జరుగుతాయి. ఫర్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీస్, what is important is the will to make it is important. When the will to make it is there, all other things are secondary. ఎట్లన్నా సాధించాలని తపన ఉన్నదనుకోండి, అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చేస్తాయి నీ దారిలోకి. ఆ తపన లేదన్నప్పుడు నేను రేపు నీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినా అది దిండు కింద పెట్టుకొని నిద్రపోతాం. ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో నీలో ఆ తపన ఉన్నదా? ఎట్లా చేయాలి, ఎట్టన్నా సర్వీస్ కొట్టాలి అంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ హిట్ ఇట్. దీనికి ప్రధానమైనటువంటి అడ్డంకులు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీస్ క్లాస్ అంటే ముందు నేను ఇదే చెప్తాను ఎక్కడికి పోయినా కానీ, తర్వాత సబ్జెక్ట్ మాట్లాడతాను. సబ్జెక్ట్ ఎవరైనా మాట్లాడతారు. ముందు నీలో నీ మైండ్ సెట్ మారాలి. సివిల్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎ మైండ్ గేమ్. నమ్ము నా మాట విని. చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారు, ఎందుకయ్యా ఈ సోదంతా కరెక్ట్గా 5 క్వశ్చన్ చెప్పు, 5 దిగిపోవాలా, నేను అదే చదువుతా, అదే రాస్తా, నేను IAS అయిపోతా. ఇట్లా కాలేరు. క్వశ్చన్ దిగిపోవు, ఎగ్జాక్ట్గా అదే రావు, చదవంగానే అయిపోరు IASలో. బుర్రలు పెట్టాలా? 90% బుర్ర పెట్టరు. దే డోంట్ అప్లై దెమ్సెల్వ్స్. అక్కడ వీక్నెస్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్. దాని మీదనే UPSC కొడుతుంది. చాలామంది ఎట్లా వచ్చేస్తున్నారంటే తండోపతండాలుగా సివిల్ సర్వీస్లోకి. డిగ్రీ అయిపోయింది, PG అయిపోయింది. డిగ్రీలోను PGలోను ఇది క్వశ్చను, ఇది ఆన్సరు, ఇది క్వశ్చను, ఇది ఆన్సరు, ఇది క్వశ్చను, ఇది ఆన్సరు. ఇవి మేము చదువుతాం. మీరు క్వశ్చన్లు అవే ఇవ్వాలా, మేము ఆన్సర్లు అదే రాస్తాం. ఏం ప్రొఫెసర్లు మార్కులు ఇరా, వేయకపోతే రా, బయటికి రా, చూసుకుంటాను నీ సంగతి ఏందో. యూనివర్సిటీలో దాదాగిరి చేస్తావు, గూండాగిరి చేస్తావు, మార్కులు వేసుకుని బయటకు వస్తున్నావు. నీ మార్కులకు విలువ లేదు. వాళ్ళు ఇచ్చిన నోట్స్ నుంచే వాళ్ళు క్వశ్చన్లు ఇస్తారు. మాకెందుకు ఈ తలకాయ నొప్పి అని. UPSC నీ ఊహకందని విధంగా ఇస్తుంది క్వశ్చన్లు, అడ్డంగా నరికేస్తుంది. ఇక్కడ 90% రాలిపోతారు. ఎందుకు రాలిపోతారు అనంటే బుర్ర పెట్టి ఆలోచించడం చేత కాదు. నీ అంతా నువ్వు ఆలోచించాలి. UPSC పాలసీ ఏమిటి అంటే, నా మాట చెప్తున్నాను విను.
యూపీఎస్సి పాలసీ ఏమిటి అంటే సెట్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ సచ్ వే క్యాండిడేట్ కెనాట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. వాడంతటా వాడు ఇమ్మీడియట్గా ఆన్సర్ చేయలేకుండా ఉండాలి. అట్లా చేయి క్వశ్చన్ పేపర్. అందుకే మీ అక్కలు చెల్లెళ్ళు, మీ అన్నలు తమ్ముళ్ళు, మేము గంగారాం, వాజీరాం, బొంగరాం, భోషాణం రాం అన్ని చోట్లకి తిరుగుతున్నాము, ఢిల్లీలో ఉన్నాము, 2.5 లక్షలు పెట్టాము ఫీజు. 2 క్వశ్చన్లు కూడా రావు 100%. నేను టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అయిపోయినా, ఇంకేదో దున్నుతున్నా, ఇంకోటి ఏదో ప్రోగ్రామ్ అంటే దానికి కూడా వెళ్ళిపోతా. పిచ్చిలాగా వెళ్ళిపోతున్నారు జనాలు. పిచ్చి పట్టిన గుంపు. బేసిక్స్ తెలియవు. నా మాట విను. ముందు బేసిక్స్ నేర్చుకో, ఓపిక పట్టు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కొట్టేయాలా? వాడెవడో కొట్టాడట. వాడేందుకు కొట్టింది? 5 ఏళ్ళ నుంచి కొడుతూనే ఉన్నాడు, వాడు చెప్పడు. ముందు నెంబర్ 1, డోంట్ సీ దీస్ టాపర్స్ ఇంటర్వ్యూస్, దే ఆర్ గ్రాస్లీ మిస్లీడింగ్. ఈ మాట నేను ఢిల్లీ అన్నానని నా మీద అటాక్ కూడా వచ్చారు. ఐ నో దీస్ టాపర్స్. వీళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర నుంచి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ మాట చెప్పరు వాళ్ళు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కొట్టారు. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసావు నీ ప్రిపరేషను? ప్లస్ ఏ కోచింగ్ సెంటర్ పోలేదా నువ్వు? అన్ని కోచింగ్ సెంటర్లకు పోయినాడు వీడు. చెప్పడు. నేను స్వయంగా కష్టపడి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే కొట్టా. నేను ఎవరి దగ్గర కోచింగ్ తీసుకోలే. తప్పుడు సమాచారం ఇస్తాడు వీడు. ఎందుకంటే ఆయన చాలా మహా మేధావి అని చూపించుకోవాలి ఆయన తపన. టాపర్స్ ఆర్ గ్రాస్లీ మిస్లీడింగ్. ప్లీజ్ డోంట్ ఫాలో టాపర్స్. డోంట్ గో బై ఎనీ వెబ్సైట్. డోంట్ ట్రస్ట్ ఎనీ కోచింగ్ సెంటర్. ఏ కోచింగ్ సెంటర్ కూడా సివిల్స్ ఫీల్డ్లో ఏ కోచింగ్ సెంటర్ కూడా, నేను ఈ మాట అంటానని వాళ్ళు బాధపడతారు, కానీ నువ్వు ముఖ్యం నాకు. మనందరం మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళమే, లోయర్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం. కాబట్టి ఏ కోచింగ్ సెంటర్ కూడా న్యాయం చేయదు. చెప్పుకుంటారు వీళ్ళందరూ మా వాళ్ళు అని. వాళ్ళ సక్సెస్కి కారణం వాళ్ళే. రేపు నువ్వు సక్సెస్ అయినావు అనుకో, నీ సక్సెస్ కారణం నువ్వే, ఇంకెవరో కాదు. రైట్. కాబట్టి కళ్ళు బాగా విప్పరించుకొని, చెవులు విప్పరించుకొని విను, చూడు, వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకో. కోచింగ్ సెంటర్లో చేరా, సార్ వస్తాడు, నోట్స్ ఇస్తాడు, దాంట్లో నుంచి దిగిపోతే ఇదంతా నాన్ సెన్స్. ఏమీ దిగదు. అర్థమైందా? నువ్వే ఆలోచించాలి సమాధానం ఎట్లా రాయాలా అని. సార్ ఇంత కష్టమైతే మరి ఎట్లాగా? కష్టం కాదు, పద్ధతి చెప్తున్నా విను. కైండ్లీ గో త్రూ పాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఎవరు చేయట్లే పని. గత ప్రశ్నాపత్రాలు, వీటిని బాగా చూడాలి, మదించాలి. దానివల్ల 2 ప్రయోజనాలు ఉంటాయి, మంచి ప్రయోజనాలు. ఒకటి, యూపీఎస్సి నీ వల్ల నుంచి నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందని తెలుస్తుంది నీకు. అంటే వాళ్ళ యొక్క నాడి పట్టుకోగలుగుతాను. యూపీఎస్సి చెయ్యి దాచిస్తోంది, నా నాడి ఇదిరా పట్టుకో అంటున్నది. నువ్వు ఇది పట్టుకోకుండా పైనుంచి కిందకు చూస్తున్నావు యూపీఎస్సిని. అర్థం కదా? నాడి పట్టుకో. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి, ఇది అర్థమవుతుంది నీకు. వేర్ టు ప్రిపేర్, హౌ టు ప్రిపేర్, విచ్ ఏరియా ఫ్రమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్, ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి నీకు. నెక్స్ట్, నెంబర్ 2, సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంది? there is every possibility of same question being repeated again and again. For subjects like history, geography, ecology, static subjects, వాటిలో మార్పు ఏముండదు. పాలిటీ, వీటిల్లో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినవే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాడో చూసుకో. there is every possibility of the same question being repeated for every 4 years. ప్రతి 4 ఏళ్ల తర్వాత క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది సామాన్యంగా. అంటే యూపీఎస్సి డస్ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ బ్యాంక్. దాంట్లోంచి తీసిస్తాడు ఒక్కోసారి. కాబట్టి నా మాట విని ఇవన్నీ నువ్వే చూసుకోవాలా, నువ్వే చేసుకోవాలా. ఎవరి మీద ఆధారపడబాక. ఇవాళ కూడా ఒకడు మెసేజ్ పెట్టాడు, సార్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంది చెప్పండి అన్న. నేను చెప్పను, నువ్వు రాయి, ముందు నువ్వు రాయి,
బ్రహ్మాండంగా రాశాడు వాడు. అందుకే రాని నేను చెప్పింది, నువ్వు చాలా బాగా రాశావు. టాపర్ ఆన్సర్లో టాపర్ ఎట్లా రాస్తాడు అట్లా రాయమంటారా? వాడు రాశాడు, వాడిని ఇమిటేట్ చేయబాక. నువ్వు ఎట్లా రాస్తావు అట్లా రాయి. నువ్వు డిఫరెంట్, వాడు డిఫరెంట్. అందరి గురించి విను, కానీ డెసిషన్ నీదే అవ్వాలి. ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ మాట అంటే, రెండో క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారంటే, మొదటిది ఎట్లా రాయాలి అంటారు. నువ్వు ఎట్లా రాయదలుచుకున్నావో అట్లా రాయి. రెండోది ఏంటంటే, నా ఆప్షనల్ ఏంది అని అడుగుతారు. నీ ఆప్షనల్ ఏందో ఎవరికి తెలుసు? నువ్వే నిర్ణయించుకోవాలి. టాపర్ ఆప్షనల్ పబ్బాడట, నన్ను వెళ్ళమంటారా? పబ్బాడు దొబ్బాడు కదా, అర్థమైందా? ఎవరు వెళ్ళారు? వాడి ఆప్షన్ అది, నీ ఆప్షన్ కాదు. పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకోకూడదు. నేను నక్కే, వాడు పులే. నేను పులి అవ్వాలా అంటే వాడి స్థాయికి వెళ్ళాలా. అందుకు నా సబ్జెక్ట్ ఏందో నాకే తెలియాలి. ద సబ్జెక్ట్ దట్ అట్రాక్ట్స్ మీ, ద సబ్జెక్ట్ విచ్ హ్యాస్ కోచింగ్ మెటీరియల్, ద సబ్జెక్ట్ విచ్ హ్యాస్ అ గుడ్ టీచర్. దీస్ ఆర్ ద 3 criterias for your optional. Don't listen to your friends. Next, number 3, you be independent, you be all alone. ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడు, కానీ వాళ్ళ నిర్ణయాలు నీ నిర్ణయాలు కాకూడదు. డోంట్ ఎవర్ ట్రస్ట్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సివిల్స్ కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఎవరిని నమ్మబాకు, ఎందుకంటే ఎవడు పరిపూర్ణుడు కాదు ఇక్కడ. పైగా నిన్ను మిస్లీడ్ చేస్తారు చాలామంది. అశోక్ నగర్ ఇది చాలా భయంకరమైన ప్రదేశం. ఈ అశోక్ నగర్ సాయంకాలం అవ్వగానే ఇక్కడ మీటింగులు జరుగుతుంటాయి. టీ షాపుల్లో అంతా కూర్చొని టీ తాగుతూ కామెంట్లు పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. నువ్వు అది చదివావా, ఇది చదివావా, నువ్వు చదివావా, ఇది చదవకపోతే అది చదువు. గడ్డాలు మీసాలు పెంచుకొని భయంకరంగా కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుని ఉండే బ్యాచ్ ఒకటి ఉంటుంది. వీళ్ళు చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యక్తులు వీళ్ళు. వాళ్ళు నీకు చెప్తూ ఉంటారు, డేవిడ్ థామ్సన్ చదివావా, ఎరిక్ స్టాక్స్ చదివావా, బర్న్స్ నువ్వు చదివావరా? ఎందుకు మాట్లాడతావు? పచ్చి బూతులు వస్తాయి నాకైతే నిజంగా. వీళ్ళ ప్రజ్ఞ చూపించుకోవడానికి మాట్లాడతారు వీళ్ళు, అర్థమైందా? వాళ్ళు నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. నువ్వు అన్నీ పట్టించుకోబాక. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే టీచర్ని అడుగు. వెబ్సైట్లు చూడబాక, స్టూడెంట్స్తో, టీచర్స్, నీ కొలీగ్స్తో మాట్లాడాక టాపర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ చూడబాక. నా మాటను అంతే. గ్రాస్లీ మిస్లీడింగ్, ఇవి జరుగుతున్న వాస్తవాలు ఇవన్నీ. కోచింగ్ సెంటర్ ఎందుకు అంటే, నీకు తెలియని బేసిక్స్ తెలుసుకోవడానికి. కోచింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ద ఎండ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. కోచింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్. నీ అంతటి నువ్వు చాలా చేయాలి వర్క్. చెప్పాను, గత ప్రశ్నాపత్రాలు చూడాలి. నెక్స్ట్, చదివిందంతా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేయబాక. డోంట్ ఎవర్ మేక్ అన్ అటెంప్ట్ టు రిమెంబర్ వాట్ ఎవర్ దట్ యూ రీడ్. చాలా అప్సెస్ అయిపోతున్నారు పిల్లలు, డిసప్పాయింట్ అయిపోతున్నారు. సార్ ఎంత చదివినా గుర్తుండట్లేదు. ఇదే ప్రాబ్లం. నిన్ను గుర్తు పెట్టుకోమని ఎవరన్నారు? ఎవరు అడిగారు? యూపీఎస్సీ అడిగిందా గుర్తుపెట్టుకో అబ్బాయి అని? ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? గుర్తుండట్లేదు సార్, గుర్తుండట్లేదు. బాధ నాకు అర్థమైంది. మీరు చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు సివిల్ సర్వీస్ ఎట్లన్నా కొట్టాలని. ఇది ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల వస్తుంది ఈ బాధ. యూపీఎస్సీ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ రీడ్, మై డియర్. యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్. నువ్వు చదువుతున్నది బాగా అర్థం చేసుకో. సంతోషంగా చదువు, సంతోషంగా అర్థం చేసుకో. వదిలేయి, ఆలోచించు. ఇదే చెప్తుంది యూపీఎస్సీ. ఏం చదివావో దాని గురించి ఆలోచించరా. అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అయ్యే పని కాదు నాయన. ఇది 30 ఏళ్ళ నుంచి చెప్తున్నా నేను. నాకున్నాయా గుర్తు? అన్నీ లేవు నాకు. ఎవరి వల్ల కాదు. అందుకే యూపీఎస్సీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చింది. అర్థమైందా? ఏమంటోంది? ఏబిసిడీల్లో సమాధానాలు ఏంది చెప్పు బాబు అంటోంది. అంతేగాని యూపీఎస్సీ నిజంగా నీ మెమరీ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చేస్తుంది. రాయ్, చచ్చి కూర్చుంటాం అక్కడికి పోయి. అర్థమైందా? ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇవ్వట్లే కదా.
యూపీఎస్సీ ఈస్ గివింగ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. అక్కడే ఉంది ఆన్సరు, ఆ ఏబిసిడీల్లోనే ఉంది. కొంచెం బుర్ర ఉపయోగించు. చదువుతుండగానే నీ కళ్ళు గ్రహించేస్తాయి, నీ మెదడు చాలా షార్ప్గా రియాక్ట్ అవుతుంది. బాబు ఇది ఎక్కడో వచ్చింది, నీకు చదివావు నువ్వు. కతాజ్ అన్నాడు, ఇదేందో పోర్చుగీస్ వాళ్ళ పదం, ఇది అర్థమైందా? ఇది మనం చదివాము. కతాజ్ ఖచ్చితంగా డచ్ కాదు, ఇంగ్లీష్ వాడిది కాదు. నువ్వు నిర్ణయించే స్థాయిలో ఉంటావు. అక్కడికి దాకా రా, అదే వాడు చెప్తోంది. డిసైడ్ చెయ్యి అని అడుగుతున్నాడు. అంతేగాని సిఆర్ టిఎస్జెడ్ గుర్తుపెట్టుకో అని వాడు అడగట్లా. ఎవరి వల్ల కాదు అది. పదనెక్కీల్ కణక్కలు అన్నాడు. వారు నాయన ఇదేంది, ఇది అరమోడి పదం, ఇది ముమ్మాడికి అరమోడే మాట్లాడతాడు ఇట్లాంటి పదాలు. ఓకే, చూడగానే అర్థమైపోతుంది సంగమ సాహిత్యంలో ఎక్కడో తగిలింది ఇది. ఈ పదం ఇంకెవరు మాట్లాడరు, అరమోళదే, తమిళియన్స్దే. చూడగానే అర్థమైపోతుంది. నువ్వు ఆ స్టేజ్కి రా. అంతేగాని పదనెక్కీళ్ళు కణక్కలు అని గుర్తుపెట్టుకొని నాకు గుర్తుండట్లేదే అని మళ్ళీ ఏడుస్తే ఏం లాభం చెప్పు, గుర్తుండట్లేదని. ఆ ప్రయత్నం చేయబాకండి, అర్థం చేసుకోండి, జడ్జి చేసే స్థాయికి రండి, సెంటెన్స్ని జడ్జి చేసే స్థాయికి రండి, అంతే. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3, యూపీఎస్సీ రిజల్ట్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టబాకండి. చాలామంది భయంతో వణికిపోతున్నారు, బాధతో భయపడుతున్నారు, రాత్రులు నిద్రపోకుండా కూడా చదువుతున్నారు. సార్ యూపీఎస్సీ రాకపోతే ఏంది నా పరిస్థితి? ఏమవుతుంది? ప్రపంచం ఏమి ఎండ్ అయిపోదు కదా, ప్రళయం వస్తుందా నీకు యూపీఎస్సీ రాకపోతే? యూపీఎస్సీ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ లైఫ్. లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ యూపీఎస్సీ. నీ వంతు నీ బాధ్యత చెయ్యి 100%. ఒక పద్ధతి ఉన్నది, ప్రణాళిక సార్ చెప్పాడు, ఈ విధంగా చదవమన్నాడు, ఇట్లా చేయమన్నాడు, ఈ ప్రకారం నేను వెళ్తున్నాను, అంతే. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద రిజల్ట్. వాడు నన్ను క్వాలిఫై చేసినా సంతోషమే, చేయకపోయినా సంతోషమే, ఏ దిగులు లేదు. ఎందుకు దిగులు లేదు? నేను 100% ఇచ్చాను, నా ఎఫర్ట్ పెట్టా. మా బాబు ఉన్నాడు, వాడు అన్నాడు నాన్న 95 వచ్చింది, 97 రాకపోతే క్వాలిఫికేషన్ కాదు మనము. పర్వాలేదు బాబు, నీ ప్రయత్నం నువ్వు చేసావు, వదిలేయి, సంతోషంగా ఉండు. యు ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్, డజంట్ మ్యాటర్, బికాస్ నేను చూశాను నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డావు, వదిలే బాబు, అంతే. నాకు ఐఏఎస్ రాకపోతే ఏమవుతుంది? ఏమి కాదు. ఐపీఎస్లో సర్వీస్లో ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు నన్ను సర్వీస్లో రాకముందు, ఎట్లా సార్ రాకపోతే? ఏమవుతుంది తండ్రి? ఏం కాదు, ధైర్యంగా ఉండు, నీ ప్రయత్నం నువ్వు చేయి, అంతే. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయము. ఓకే, ఈ టెన్షన్ బుర్ర నిండా పెట్టేసుకుంటున్నారు ముందు, భయము, ఆందోళన. దట్ ఫియర్ ఈజ్ గ్రిప్పింగ్ యువర్ మైండ్, నాట్ అలోవింగ్ యూ టు కాన్సన్ట్రేట్ మై డియర్. ఫస్ట్ యూ రిమూవ్ దిస్ ఫియర్. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సివిల్ సర్వీస్, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లెర్న్ ఓన్లీ. నేర్చుకుంటాను. బిఫోర్ జాయినింగ్ ద కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. నౌ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, దట్స్ ఇట్. ఇది ఎప్పుడైతే వస్తుందో యూ కెన్ కాంకర్ ద వరల్డ్, నాట్ సివిల్ సర్వీస్. ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్, నాకేం తెలియదండి, క్లాస్కి రావడం చాలా సంతోషంగా వస్తా, ఏదో తెలుసుకోవడానికి వస్తున్నాను క్లాస్కి, చదవడం కూడా సంతోషం చదువుతా, ఏమో ఉంది కొత్తది ఏందో ఉంది దీంట్లో చదువుతాను. నెక్స్ట్ అప్పుడు నీకు భయం పోతుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. నేను ఐఏఎస్ ఆశించట్లే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు, ఐ వాంట్ టు గివ్ మై బెస్ట్, అంతే. దానికి ఏం చేయాలో చెప్పండి, చేస్తా. వస్తే వస్తుంది, లేకపోతే లేదు. అప్పుడు సగానికి సగం భయం పోతుంది ఈ మనసులో నుంచి. లేకపోతే కొంతమంది పిల్లలు వింటుంటే నాకు చాలా బాధ వేసింది కూడా. మావాడే చాలా అందగాడు, వాడు తనేజా కాశ్మీరీ పిల్లవాడు, 6 feet టాల్, చాలా హ్యాండ్సమ్ ఫెలో, వెరీ హ్యాండ్సమ్ ఫెలో. 3 సార్లు ఇంటర్వ్యూకి పోయినాడు పిచ్చోడు, సర్వీస్ రాలే, హీ కమిటెడ్ సూసైడ్. ఎంతో బాధాకరమైన విషయం ఇది. అంత అందగాడు, తల్లిదండ్రి ఎంత బాధపడుతున్నారు. మీ పట్ల మాకు ఉండాల్సిన వైఖరి ఏంటంటే మా పిల్లలు బాగుండాలి. మా పిల్లలంటే నా పిల్లల్ని కదా, మీరందరూ కూడా
మీరు కష్టపడి చదవండి, 100% ఇవ్వండి. అంతేగాని జీవితమే ఇది అయిపోయినట్టుగా మాత్రం ఫీల్ అయిపోబాకండి. అర్థమైందా? మీరు చదివేది సంతోషంగా చదవాలి, కష్టపడుతూ ఇబ్బంది పడుతూ చదవకూడదు. సంతోషంగా ఉన్నారంటే కష్టపడి చదువుతారు. ఇష్టం కొద్ది చేయాలి, కష్టం కొద్ది చేయబాకండి, సక్సెస్ వస్తుంది. రైట్, ఇవన్నీ నేను ముందు నీకు చెప్పాలనుకున్నాను, చెప్తున్నాను. నీ అంతటా నువ్వు చాలా చేసుకోవాలనేటువంటిది ముఖ్యమైన విషయం. పాత ప్రశ్నాపత్రాలన్నీ చూడు, ఆల్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడండి, నీ అంతటా నువ్వు రాయి, టీచర్కి చూపించు, ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోండి. ఇవేమీ లేకుండా ఉట్టిగా క్లాస్లో కూర్చుంటామా, కరెక్ట్గా సోది చెప్పాకు, 5 పాయింట్లే చెప్పు, 5 దిగిపోతాయా, లేకపోతే నువ్వెందుక ఇటు అనబాకండి. ఇండియాలో ఎవరు క్వశ్చన్ పేపర్లు ఏ కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి రావు, నేను చెప్తున్నా విను. ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ విధానమే అది. ఎవరి మెటీరియల్ ఎక్కువ చూస్తున్నారో దాని నుంచి ఇవ్వడు యూపీఎస్సీ. వాళ్ళకి వాళ్ళ విషనరీ ఉంది, అర్థమైందా? ఇవన్నీ వాస్తవాలు. కాబట్టి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వక నీ ప్రయత్నం నువ్వు చేసుకో. అర్థమైందా నేను చెప్పింది ఏందో? ఆర్ యూ క్లియర్ మై డియర్? ఎస్. వీటికి అడ్డంకుల్లో నెంబర్ 1 ముందు ఈ సెల్ ఫోన్ ఇసిరిపారే. ఓకే, నీకు ప్రధాన శత్రువులు 3. ఒకటి సెల్ ఫోన్, మొదటి శత్రువు. పని ఉన్నా పని లేకపోయినా ఇష్టం వచ్చినట్టు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడాక. పెద్ద యువతకు శాపం ఏంటంటే సెల్ ఫోనే శాపం. అష్టదరిద్రాల్లో నెంబర్ 1 దరిద్రం ఇది. నల్లదయ్యం అంటారు దీన్ని, బ్లాక్ గోస్ట్. ఇది నిన్ను పట్టుకొని పీడిచ్చేస్తుందన్నమాట. నేను దయచేసి ఇది 3 రోజులు 4 రోజులు ఆపేయండి. అప్పుడు నీకు పునర్జన్మ వచ్చినంత హ్యాపీగా ఉంటుంది, మొహంలో కళాకాంతి వస్తుంది. సెల్ ఫోన్ ఉండబట్టే మొహంలో కళాకాంతి లేకుండా పోయింది. దరిద్రం కొద్ది మాట్లాడి మాట్లాడి విసుగు పుట్టిపోయింది. టైం వేస్ట్, టెరిబుల్ వేస్ట్. మూవీసు, ఏ మూవీ కూడా నిన్ను ప్రేరేపించే మూవీ కాదు, ఉత్తేజపరిచే మూవీ కాదు. ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఎవరు లేరు, వదిలే. నీ ప్రపంచం నీది వేరు, నువ్వు నీ పుస్తకాలు నీ లోకం వేరు. ఇట్లా ఉన్నవాళ్ళు చాలామందిని చూశాను నేను. సర్వీసులు కొట్టారు. కోమలి చీఫ్ కమిషనర్ అమ్మాయి, ఐఆర్ఎస్ చెన్నై. ఫస్ట్ ఒకటే అటెంప్ట్ రాసించాను, ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, వైవా, ఐఆర్ఎస్. చాలు సార్, నాకు ఐఆర్ఎస్ తర్వాత ఏది వద్దన్నది వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడ నో నాన్ సెన్స్ అనమాట. ఎవరి మీద ఏమి డిపెండ్ అవ్వబాకు. నచ్చట్లేదా వెళ్ళిపో, నీ ప్రయత్నం నువ్వు చేసుకో. ఇది ఒక రకమైన కల్చర్, ఇది సంస్కారం, ఇది అలవర్చుకోను. సివిల్ సర్వీస్ రాసేవాళ్ళందరికీ ఐఏఎస్ వస్తుంది కాదయ్యా. ఆల్ క్యాండిడేట్స్ సిట్టింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ వోంట్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ ఐఏఎస్, బట్ డెఫినెట్లీ దే గెట్ ఏ కల్చర్. దట్ కల్చర్ ఈజ్ టు సిట్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ ఫర్ 2 hours, అండర్స్టాండ్, అబ్జర్వ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్. నేను చెప్పేది నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, గ్రహించుకోవాలి. ఏం చెప్పాడా అని దాని మీద విమర్శ చేయడం కూడా. ఈ వచ్చిందంటే చాలు, సర్వీస్ అనంతరం అదే వస్తుంది. గ్రూప్ 2 రాస్తా, గ్రూప్ 3 రాస్తా, గ్రూప్ 4 కూడా వస్తుందట. అటెండర్ ఉద్యోగం వచ్చినా చాలే. ఇది క్రైమ్, ఇది నువ్వు నేరస్తుడు అవుతావు. నీకు కళ్ళు బాగున్నాయి, కాళ్ళు బాగున్నాయి, చేతులు బాగున్నాయి, కొడితే కుంభస్థలాన్ని కొట్టు, లేకపోతే ఇటువైపు రాబాక. బిట్ల కోసం క్లాసులో కూర్చోబాక. సివిల్ సర్వీస్ అంటే బిట్ మేకింగ్ కాదు.